जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुमर बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमई बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के अपने जीवन को सवारण का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज सानू सोझी दिंदियां साडे ते रहमत बख्शिश करदियां अपनी बाणी दे पवित्र वचनां राहीं सानू समझाउंदे ने कि ओ वाहिगुरू ਉਹ ਵੱਡ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਹੈ ਵੱਡ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵੱਡ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਿਆਨ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਭਲਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਰਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲੋਭ ਕਾਰਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ।
इस करके वो हर किसी की सेवा करता है बिना किसी कंडीशन तो, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त तो। सेवा ऐसी ही होंदी है। जिहड़े कर्म किसी कंडीशन करके कीते जाण, जिहड़ी सेवा किसी कंडीशन नूं मुख रख के कीती जावे, वो सेवा सेवा नहीं हुंदी, वो पुण्य पुण्य नहीं हुंदा। इसलिए वाहिगुरू दी सेवा, वाहिगुरू दे प्यारिਆਂ दी सेवा, सारिਆਂ दे अंदर वसदे वाहिगुरू नूं जाण के सब दी कीती सेवा वो पुण्य कहाउंदी है। पुण्य कि सब तो बड़ा पुण्य कर्म। तुसी सेवा तो करी पर तुहाडे मन अंदर कोई मनशा नहीं सी। तुसी सेवा करी बिल्कुल निमर भाव हो के, अपने मन दे विच जो भी किसी तरह के भी भेदभाव सब मिटा के, सबनों इक्को जिहा जान के, सबनों इक्को जिहा जान के सेवा करी। जदों सबनों इक्को जिहा जान के असी सेवा करते हैं, उस एक नूं सारिਆਂ विचों वेख के करते हैं, फिर गल बनती है। सतगुरु कहते पाईऐ वड पुनी मेरे मना, वड पुन्ना नाल वो वाहिगुरू मिल पैंदा है। हर 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 गुणी हाँ। सतगुरु कहते वो वाहिगुरू गुणां दा खजाना है, बेअंत गुण ने उस वाहिगुरू विच, बेअंत उहदे गुण गा। जिमें जिमें उहदे गुण गाओगे उमें उमें उहदे गुण तुहाडे अंदर आउणगे। ये सुभाविक है कि जिहदे नाल साडा प्रेम हुंदा है, सानू उहदे गुण ही दिसदे ने। तुहाडा कोई मित्र सज्जन, तुहाडा कोई प्यारा जिन्हों तुसीं बहुत प्रेम करदे हो, तुहानूं उहदा औगण नहीं दिसदा, तुहानूं उहदी गलती कदी नहीं दिसदी। हाँ, जिस दिन उहदे नाल बिगड़ जाती है फिर तुहानूं औगण ही नज़र आउंदे ने, फिर कुछ नहीं नज़र आउंदा। ऐसा ही है प्रेम विच बंदे नूं सिर्फ गुण दिखाई दिंदे ने। ओ वाहिगुरू वो साडे गुण औगण की कदे विचार नहीं करता, ये उहदा गुण है। सतगुरु ने बाणी अंदर जिक्र किया ना, हमरी गणत ना गणिया काई, हमारा गुण अवगण ना विचारिया। उन्हें साडा गुण औगण नहीं देखिया। उहदा सुभाव ही ऐसा है कि वह साडे गुण औगण कदे नहीं देखता। प्रेम विच कुछ नहीं देखा जाता। इसलिए जदों उस वाहिगुरू नाल प्रेम पैंदा है, जदों असीं उहदे गुण गाउंदे हां, तदों ਉਹ वाले गुण ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ माया के झमेलियां विच रह के भी माया के झमेलियां तो मुक्त हो जाते हैं। वो वाहिगुरू सब विच वसदा होया भी सब तो मुक्त है। असी संसार विच वसदे होए भी संसार तो मुक्त हो जाते हैं, उहो जिहे हुंदे जाते हैं। इसलिए तो अक्सर लोग साधुआं नूं, संतां नूं, भगतां, गुरमुखां नूं रब दा रूप क्यों कहंदे ने? क्योंकि उन्हां अंदर परमात्मा वाले गुण आ जाते हैं, उन्हां अंदर
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਹਰ 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 ਗੁਣੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਜਪੀਏ ਸਹਿਜ ਧੁਨੀ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਸਰਲਤਾ, ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ, ਸਰਲਤਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਲ ਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਲਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਰਲਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹਿਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੀਏ ਸਹਿਜ ਧੁਨੀ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਬੱਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਬੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਵਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਬਹਿਣ ਦੇਵੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੇ ਡੋਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
मन की कोई कंडीशन नहीं। तदों सतगुरु कहते जपीए सहज तो नहीं, जपो बस ओनू ओदे सहज विच, ओदे रंग विच रंग के खुद नूं, अपने रंग विच नहीं, ओदे रंग विच। जपीए सहज तो नहीं हाँ, साधु रसन भनी हाँ। साधु हमेशा अपनी रसना तो वाहिगुरू नूं भनदा है, परमेश्वर नूं गाउंदा है। भनना मतलब भणना गाउणा, ओदा नाम सिमरना, ओदा ही जाप करना। ओदे मन तन, ओदी रसना, ओदे मन विच ओ वाहिगुरू ही है। सतगुरु कहते ना गुरु अर्जन देव महाराज कि वो परमात्मा संत जनां दी रसना ते वसदा है। सुखमनी साहिब विच गुरु अर्जन देव महाराज ने जिक्र किया कि वह साधुआं दी, गुरमुखां दी रसना दे उत्ते, भगतां दी रसना ते विश्राम करदा है। साध की रसना, साधु दी रसना ते, क्योंकि ਉਹਦੀ रसना ते सिर्फ वाहिगुरू है। ਉਹਦੀ रसना ते माया नहीं है, ਉਹਦੀ रसना ते संसार दा कुछ भी नहीं है, ਉਹਦੀ रसना ते सिर्फ उस वाहिगुरू दी उस्तत है। इसलिए अपनी रसना ते सिर्फ वाहिगुरू दी उस्तत लैके आवो। किसी आदमी नूं भी देखो, किसी इस्त्री नूं, किसी बच्चे नूं, किसी जवान नूं, किसी बुढ़े नूं, किसी नूं भी देखो तो तुहाडी रसना ते वाहिगुरू आवे, परमेश्वर आवे। कुछ भी संसार दा नज़र आवे, वो सानू चंगा लगदा होवे जां मंदा, वो सब छड्ड के वाहिगुरू नूं जाणो कि वाहिगुरू ही है सब दे विच, परमात्मा ही है सब दे विच, ओही सब विच समाया। इसलिए सतगुरु कहंदे साधु रसन भनी। साधु हमेशा अपनी रसना नाल उस वाहिगुरू नूं ही गाउंदा है, उस परमेश्वर नूं ही सिमरदा है। छूटन विद सुनी हाँ। सतगुरु कहंदे मैं साधु कोलों, गुरु कोलों मैं छुट्टण दी विधि सुन लई कि किवें माया तो छुट्टीदा है, किवें काम क्रोध तो छुटकारा हुंदा है, किवें मन दीआं वासनावां तो मुक्ति मिलदी है। गुरु ने विधि दस दित्ती, गुरु ने दसी विधि। छुट्टन विद सुनी हाँ, छुट्टण दी विधि। ख्याल रखना कि माया विच फसण दा ढंग सब नूं आउंदा है, ये सिखाउणा नहीं पैंदा। तुसीं बहुत दफ़ा इस गल नूं महसूस कीता होवेगा, जाणिया होवेगा, जदों असीं आप उस अवस्था विच सी नहीं जाण सके, पर हुण तुसीं जाण सकदे होवोगे कि साडा बच्चा वो कई बारी वो आप किसी मुसीबत विच फस जांदा है, वो बैड थले वड़ गया पर हुण निकल नहीं हुंदा, वड़ तां गया निकल नहीं पांदा। वो कहंदा लत्त फस गई, सिर फस गया हेठां, निकल सकदा है पर उहनूं पता नहीं लगदा। हुण उसनूं वड़न दा रस्ता किहने दस्सिया? किसी ने भी नहीं, वो आप वड़ गया। हुण निकलण दा रस्ता उहनूं पता नहीं लग रहा। सतगुरु बाणी अंदर कहंदे, सतगुरु कहंदे माया दे विच फसण दी विधि हर कोई जाणदा है, पर उहदे विचों छुट्टण दी विधि सारे नहीं जाणदे। उहदे विचों छुट्टण दी विधि सब नहीं जाणदे, उहदे विचों छुटकारा सब नहीं जानते। फासन की बिद सब कोई जाने, छुट्टण की एक कोई। छुट्टण दी किसे एक नूं पता है, ਵੱਜ जाण दी विधि सब नूं पता है। गुरु दसदा है छुट्टण दी विधि की है। गुरु दसदा है कि जिमें माया विच बड़े हैं उमें निकल होना है, जिमें मंजे थले बैड थले वड़ गया उमें ही निकलिया जाना है, कोई दूसरा तो राह है नहीं। उसे रस्ते तो ओही पौड़ी उपर लैके गई, ओही हेठां लैके आवेगी, ओही रस्ता। इसलिए सतगुरु कहते गुरु ने दस्या मार्ग, गुरु ने दसी विधि
कि माया तो किवें छुट्टीदा। छूटन बिद सुनीहा पाईऐ वड पुनी मेरे मना। हे मेरे मन, ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦੇਵੋ ਜਰਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ, ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਭਲਾ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਝੂਠ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ। ਪੁੰਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਐ ਵੱਡ ਪੁਨੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਖੋਜੈ ਜਨ ਮੁਨੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨੀ ਜਨ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਮੁਨੀ, ਮੁਨੀ ਮਤਲਬ ਮੋਨੀ, ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਧਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੋਜੈ ਜਨ ਮੁਨੀ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਧਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਰਲਭ ਕਲ ਦੁਨੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਕਲ ਦੁਨੀ, ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਡਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋਨਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਾਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੰਦਨ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ।
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਸੱਪ ਉਸ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਤੀ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਦੁਰਲਭ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਦੁਰਲਭ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਲੱਭ ਕਲ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ਨੀ, ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ਨੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਆਸਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਆਸਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗ ਬੂਆ, ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੇਕ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ। ਆਸ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਟੇਕ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਅਗਾਂਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਆਸਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਨ ਸੋ ਸੇਵੀਐ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵ।
अलख अभेविया है। वो वाहिगुरू जो अलख, अलख मतलब जिहड़ा दृष्ट विच नहीं आउंदा, अलख मतलब जिन्हों लखिया नहीं जा सकता, जिन्हों समझना बड़ा कठिन है। वो वाहिगुरू एक ऐसी पहेली है जिन्हों समझना बड़ा औखा है, बड़ा कठिन। कोई बुद्धिवान हुंदा है गुरमुख, कोई साधु, कोई रब दा प्यारा जिहड़ा उहनूं समझ पांदा है, सारे नहीं, सारे नहीं। जदों समझ लईदा फिर लगता है कि बड़ा आसान है। ऐसा ही हुंदा ना कि जदों कोई पहेली सुलझ जाती है, असीं उहनूं समझ लैंदे आ, बुझारत नूं बुझ लैंदे आ, तां समझदे आ कि ये तां बड़ा सौखा सी। ऐसा ही गुरमुखां ने, रब दे प्यारिਆਂ ने समझिया, रब दे प्यारिਆਂ ने उस अलख नूं लख लिया। सतगुरु कहते वो अलख, वो अभेव जिहदा भेद नहीं पाया जा सकता। वाहिगुरू दा असीं कदी भेद नहीं पा सकते। अगले पल की होने वाला है सानू पता ही नहीं, इस गल का भेद ही नहीं है, सानू जरा नहीं पता। असीं नहीं जानते कि अगले पल की हो जाएगा, कल की वापर जाएगा, कौन जाने। इसलिए सतगुरु कहते उहदा भेद जानना बड़ा मुश्किल है। तां स्यों प्रीत कर, हाँ सतगुरु कहते उस वाहिगुरू नाल प्रीत कर, उस अलख नाल, उस परमेश्वर नाल। बिनस ना जाए मर, हाँ उस वाहिगुरू नाल प्रीत कर जिहड़ा कदी बिनसदा नहीं, कदी मरदा नहीं, वो कदे नहीं खत्म हुंदा। यही उहदी वड्डी खासियत है। असीं जिन्हां नाल भी प्रीत पाउंदे आ, उन्हां सब चीज़ां ने अते सब उन्हां साडे साथियां ने इस दुनिया तो तुर जाना है। असीं भी तुर जाना, उन्होंने भी तुर जाना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जे पता हुंदा कि इस बंदे ने दुनिया तो तुर जाना तो इहदे नाल मोह ही ना पाउंदे। कई बारी लोग रोंदे रोंदे ऐसियां गल्लां भी कह जांदे ने कि जे पता हुंदा इस बच्चे ने छोटिया हुंदे चढ़ाई कर जानी तो इहदे नाल मोह ही ना पाउंदे। ऐसा नहीं हुंदा। ऐसा भला किवें हो सकेगा? क्योंकि जे सानू पता ही होवे, जे असीं जानते तो असीं हैगे कि हर बंदे ने मरना, पर जान के भी अणजान बनते हैं, भुल जाते हैं, इस गल नूं भुला दिंदे हैं। सतगुरु कहते वो वाहिगुरू ऐसा है जिहड़ा कदी बिनसदा नहीं, कदे मरदा नहीं, जो कदे नहीं मरदा। इसलिए उहदे नाल प्रीत पा, उहदे नाल सांझ पा। गुरु नानक साहब महाराज जी ने सिखां नूं बहुत दफ़ा समझाया। भाई मरदाने नूं भी गुरु नानक साहब ने यही गल कही सी। सतगुरु कहते मरदाना जी जे प्रीत पाउणी है तां जोत नाल पाओ, शरीर नाल नहीं, क्योंकि शरीर ने अज भल के साथ छड़ जाना। शरीर मर जाएगा तो शरीर मर जाएगा तो फिर तुसी दुखी होवोगे। उहदे नाल सांझ पाओ जिहने कदे मरना नहीं, ते वो है जोत, वो है वाहिगुरू। सतगुरु कहते उहदे नाल प्रीत कर, तासियों प्रीत कर, हाँ बिनस ना जाए मर, हाँ जो कदे मरदा नहीं, जो कदे बिनसदा नहीं। तो इहदा पता किवें लगदा है? सतगुरु कहते गुर ते जानिया, हाँ गुरु तो जानिया कि वाहिगुरू कदे नहीं मरदा। गुरु तो जानिया कि उहदे नाल पाई प्रीत कदे नहीं टुटदी। गुरु तो जानिया, गुर ते जानिया, हाँ नानक मन मानिया मेरे मना। हे मेरे मन, जदों गुरु नाल जुड़ के जान लिया ना तां मन गया मन। मन मनदा ही उदों है जदों असीं प्रतੱਖ देख लैंदे आ। साडे मन नूं प्रतੱਖ देखे बिना भरोसा नहीं आउंदा। सतगुरु कहते बिन देखे उपजे नहीं आसा। बिना देखिया आस उपजदी नहीं, बिना देखिया समझ ही नहीं आती। अखां नाल देख के ही पता लगता है। इस करके सतगुरु कहते गुरु ने जनाया, गुर ते जानिया, हाँ गुरु ने जनाया नानक मन मानिया। मन मन गया। फिर मन ने जदों देख लिया तो मन मन गया।
ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਧੁਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।